हर हर महादेव 29 जुलाई 2026 बुधवार आषाढ़ पूर्णिमा रात्रि 8 घंटा 13 मिनिट समय पर्यंत रहिबो। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा दिवा 4 घंटा 29 मिनिट समय पर्यंत रहिबो। सूर्योदय 5 घंटा 23 मिनिट, सूर्यास्त 6 घंटा 23 मिनिट, चंद्रोदय 7 घंटा 11 मिनिट, चंद्रास्त 6 घंटा 20 मिनिट। 20 जुलाई 2026 रु आरंभ होगाकु थिबा पुष्य नक्षत्र वर्षार संपूर्ण विवरणी ओडिया कृषि पाणीपाग एवं ज्योतिष गणना अनुसार एठारे दियागला। समय सीमा आरंभ 20 जुलाई 2026 पूर्वाह्न 11 घंटा 13 मिनिट रु पुष्य नक्षत्र प्रवेश करिवे। शेष 3 अगस्त 2026 पूर्वाह्न पर्यंत यह नक्षत्र प्रभाव रहिबो। अवधि यह प्राय 14 दिन पर्यंत ओडिशार पाणीपाग को प्रभावित करिबो। जमगंड 7 घंटा 38 मिनिट रु 9 घंटा 16 मिनिट, कुलिका काल 10 घंटा 55 मिनिट रु 12 घंटा 33 मिनिट, दुर्मुहूर्त 12 घंटा 7 मिनिट रु 12 घंटा 59 मिनिट, शुभ काल अभिजित मुहूर्त आज नील अच्छी, अमृत काल 8 घंटा 34 मिनिट रु 10 घंटा 19 मिनिट, ब्रह्म मुहूर्त 4 घंटा 24 मिनिट रु 5 घंटा 12 मिनिट। 29 जुलाई 2026 बुधवार राहु मध्याह्न 12 घंटा 23 मिनिट रु 2 घंटा 11 मिनिट समय पर्यंत रहिबो। चंद्रमा मकर राशि रे संचार करुछन्ति। मेष राशि रु मीन राशि पर्यंत समस्त राशि सतर्क हुंतु। 29 जुलाई 2026 रे बुधदेवଙ୍କ शक्तिशाली गोचर काहाकु देव धन, काहाकु देव पदोन्नति, काहार खोलिबो भाग्यर द्वार एवं काहाकु रहिबाकु पड़िबो सतर्क। आपणक राशि रे केउ बड़ परिवर्तन आसुछि एही भिडियो रे जानंतो। 12टी राशिर संपूर्ण बुध गोचर भविष्यवाणी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण आपणक राशिर फल आपणको आश्चर्य करिपारे। मेष राशि 29 जुलाई 2026 रे बुधदेव मिथुन राशि रे गोचर करुछन्ति। मेष राशि रो मिथुन राशि तृतीय भाव रे पडुछि। तृतीय भाव साहस, पराक्रम, जोगाजोग, भाई भौणी, छोट यात्रा, मीडिया और निज प्रयासर प्रतीक रही। बुधदेव निज स्वराशि मिथुन रे थिबारु एही गोचर आपणक बुद्धि, कथबार्ता और निष्पत्ति क्षमता को आहुरी शक्तिशाली करिवे। कार्यक्षेत्र चाकरी रे नुआ सुजोग दायित्व मिलिबो। व्यवसाय, मार्केटिंग, लेखालेखी, मीडिया और सोशल मीडिया क्षेत्र रे सफलता मिलिबो। निज कथा और बुद्धि बलरे लोकों को प्रभावित करिपारिबे। आर्थिक स्थिति परिश्रम अनुଯାयी धन लाभर जोग रही। छोट व्यवसाय किंबा कमिशन कामरो लाभ मिलिबो। अनावश्यक खर्चरू दूरे रुहंतो। प्रेम और परिवार भाई भौणी सह संपर्क मजबूत हेबो। प्रेम संपर्क रे भल जोगाजोग द्वारा भल बुझाबुझी दूर हेबो। परिवारर सहयोग मिलिबो। स्वास्थ्य शक्ति और उत्साह बढ़िबो। कांद, बाहु और स्नायु संबंधी छोट समस्या रे सतर्क रहंतु। नियमित व्यायाम और प्राणायाम करंतु। प्रतिकार ओं बुम बुधाय नमः मंत्र 108 थर जप करंतु। बुधवार सबुज मुग डाली दान करंतु। गाई को सबुज घास खुआंतु। वृष राशि 29 जुलाई 2026 रे बुधदेव निज स्वराशि मिथुन राशि रे गोचर करुछन्ति। वृष राशि मिथुन राशि द्वितीय भाव रे पडुछि। द्वितीय भाव धन, संचय, परिवार, वाणी, खाद्य और मूल्यबोधर प्रतीक रही। बुधंक एही गोचर आपणक वाणी, बुद्धि और आर्थिक स्थिति को मजबूत करिपारे। कार्यक्षेत्र चाकरी रे प्रशंसा और नुआ सुजोग मिलिबो। व्यवसाय, बैंकिंग, शिक्षा, अकाउंट और वाणिज्य क्षेत्र रे भल सफलता मिलिबो। कथाबार्ता और बुद्धिमत्ता द्वारा लोकों विश्वास जीति पारिबे। आर्थिक स्थिति धन लाभ और संचय बुद्धिर शुभ जोग रही। अटकी धन फेरी पाइबार संभावना अच्छी। नुआ आयर उत्स खोली पारे। प्रेम और परिवार रे सुख और शांति बजाय रहिबो। मधुर वाणी जोगु संपर्क आहुरी मजबूत हेबो। जीवन साथी सह भल बुझामणा रहिबो। स्वास्थ्य साधारण भल रहिबो। गला और खाद्यपानीय प्रति ध्यान दियंतु। नियमित योग और प्राणायाम करंतु। प्रतिकार ओं बुम बुधाय नमः मंत्र 108 थर जप करंतु।
ବୁଧବାର ସବୁଜ ମୁଗ ଡାଲି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ା ସାମଗ୍ରୀ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ମିଥୁନ ରାଶି 29 ଜୁଲାଇ 2024 ବୁଧଦେବ ନିଜ ସ୍ୱରାଶି ମିଥୁନରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରଥମ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଲଗ୍ନ ଭାବ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ଷମତା ଓ ଜୀବନର ନୂଆ ଆରମ୍ଭର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ବୁଧ ନିଜ ସ୍ୱରାଶିରେ ଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଶୁଭ ଗୋଚର ମନାଯାଏ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଚାକିରିରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଓ ପଦୋନ୍ନତି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟ, ମିଡ଼ିଆ, ଲେଖାଲେଖି, ଶିକ୍ଷା, ମାର୍କେଟିଂ ଓ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଓ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ନୂଆ ଆୟର ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ବଢ଼ିବ। ସଠିକ୍ ଯୋଜନା କଲେ ସଞ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପ୍ରେମ ଓ ପରିବାର, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ। ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଭଲ ବୁଝାମଣା ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ନିଦ୍ରା ଓ ଖାଦ୍ୟପାନୀୟ ନିୟମିତ ରଖନ୍ତୁ। ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଓ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ପ୍ରତିକାର, ଓಂ ବୁମ୍ ବୁଧାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ବୁଧବାର ସବୁଜ ମୁଗ ଡାଲି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଗାଈକୁ ସବୁଜ ଘାସ ଖୁଆନ୍ତୁ ଓ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ା ସାମଗ୍ରୀ ଦାନ କରନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି 29 ଜୁଲାଇ 2024 ବୁଧଦେବ ନିଜ ସ୍ୱରାଶି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। କର୍କଟ ରାଶିରୁ ମିଥୁନ ରାଶି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ବିଦେଶ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ହସ୍ପିଟାଲ, ଏକାନ୍ତ ଓ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ବୁଧଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବିଚିନ୍ତି କାମ କରିବା ଓ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାର ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର, ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ, ଅନଲାଇନ୍ କାମ କିମ୍ବା ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁପ୍ତ ଯୋଜନା ସଫଳ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ଦଲିଲରେ ସହି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ। ବିଦେଶ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆୟର ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ସଞ୍ଚୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଓ ପରିବାର, ପରିବାର ସହ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଖୋଲାମେଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଭୁଲ ବୁଝାବୁଝିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ନିଦ୍ରା ଓ ମାନସିକ ଚାପ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଖି, ସ୍ନାୟୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅସୁବିଧାକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଓ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର, ଓಂ ବୁମ୍ ବୁଧାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ବୁଧବାର ସବୁଜ ମୁଗ ଡାଲି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଗାଈକୁ ସବୁଜ ଘାସ ଖୁଆନ୍ତୁ ଓ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି 29 ଜୁଲାଇ 2024 ବୁଧଦେବ ନିଜ ସ୍ୱରାଶି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ସିଂହ ରାଶିରୁ ମିଥୁନ ରାଶି ଏକାଦଶ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି। ଏକାଦଶ ଭାବ ଧନଲାଭ, ଆୟ, ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ, ବନ୍ଧୁ, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରତୀକ। ବୁଧଙ୍କ ଏ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର, ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟ, ମାର୍କେଟିଂ, ମିଡ଼ିଆ, ଶିକ୍ଷା ଓ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଯୋଗ, ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ଆୟ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ରହିଛି। ଅଟକିଥିବା ଧନ ଫେରି ପାରନ୍ତି। ନୂଆ ନିବେଶ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ଚୁକ୍ତିରୁ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେମ ପରିବାର, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁସି ଓ ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିବ। ପରିବାରରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟର ଯୋଗ ରହିଛି। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ। ଅଧିକ କାମ ଯୋଗୁଁ କ୍ଳାନ୍ତି ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ଯୋଗ ଓ ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର, ଓಂ ବୁମ୍ ବୁଧାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ବୁଧବାର ସବୁଜ ମୁଗ ଡାଲି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଢ଼ା ସାମଗ୍ରୀ ଦାନ କରନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି 29 ଜୁଲାଇ 2024 ବୁଧଦେବ ନିଜ ସ୍ୱରାଶି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। କନ୍ୟା ରାଶିରୁ ମିଥୁନ ରାଶି ଦଶମ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି। ଦଶମ ଭାବ କର୍ମ, ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ, ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସମ୍ମାନ ଓ ସାମାଜିକ ସଫଳତାର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ବୁଧ ନିଜ ସ୍ୱରାଶିରେ ଥିବାରୁ ଏହି ଗୋଚର କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମନାଯାଏ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର, ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି,
ବେତନ ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟ, ଶିକ୍ଷା, ଆଇଟି, ଆକାଉଣ୍ଟ, ମିଡ଼ିଆ ମାର୍କେଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଓ ନୂଆ ଧନ ଲାଭ ଯୋଗ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବ। ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ନିବେଶ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ଫଳ ଦେଇପାରେ। ପ୍ରେମ, ପରିବାରରେ ସମ୍ମାନ ଓ ଖୁସି ବଢ଼ିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ସଫଳ ହେବ। ପରିବାରର ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଅଧିକ କାମ ଯୋଗୁଁ ମାନସିକ ଚାପ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଓ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର: ଓಂ ବୁମ୍ ବୁଧାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ବୁଧବାର ସବୁଜ ମୁଗ ଡାଲି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଢ଼ା ସାମଗ୍ରୀ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ତୁଲା ରାଶି 29 ଜୁଲାଇ 2024 ବୁଧଦେବ ନିଜ ସ୍ୱରାଶି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତୁଲା ରାଶିରୁ ମିଥୁନ ରାଶି ନବମ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି। ନବମ ଭାବ ଭାଗ୍ୟ, ଧର୍ମ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା, ଗୁରୁ, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଓ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ବୁଧଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ସହ ଜ୍ଞାନ ଓ କ୍ୟାରିୟରରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆଣିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର, ଚାକିରିରେ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଶିକ୍ଷା, ଆଇନ, ପ୍ରକାଶନ, ମିଡ଼ିଆ, ଶିକ୍ଷକତା, ବିଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଓ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗରେ ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ନିବେଶରୁ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବ। ବିଦେଶ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ କାମରୁ ଆୟ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରେମ, ପରିବାରରେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଜୀବନସାଥୀ ଓ ପରିବାରର ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ। ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଓ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର: ଓಂ ବୁମ୍ ବୁଧାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ବୁଧବାର ସବୁଜ ମୁଗ ଡାଲି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି 29 ଜୁଲାଇ 2024 ବୁଧଦେବ ନିଜ ସ୍ୱରାଶି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ବିଛା ରାଶିରୁ ମିଥୁନ ରାଶି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି। ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଗୁପ୍ତଧନ, ଗବେଷଣା, ବୀମା, ଉତ୍ତରାଧିକାର ଓ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣାର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ବୁଧଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାର ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର, ଗବେଷଣା, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ବୀମା, ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଚିକିତ୍ସା ଓ ଟେକ୍ନିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତାର ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁପ୍ତ ଯୋଜନା ସଫଳ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ଚୁକ୍ତି କିମ୍ବା ଦଲିଲରେ ଠିକ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ହଠାତ୍ ଧନ ଲାଭ କିମ୍ବା ଅଟକିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ମିଳିପାରେ। ନିବେଶରେ ସତର୍କ ଆବଶ୍ୟକ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଋଣ ନେବାରୁ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ, ପରିବାରରେ ଭୁଲ ବୁଝାବୁଝିକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ପରିବାରର ବଡ଼ମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପେଟ, ସ୍ନାୟୁ ଓ ମାନସିକ ଚାପ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର: ଓಂ ବୁମ୍ ବୁଧାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ବୁଧବାର ସବୁଜ ମୁଗ ଡାଲି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଓ ଗାଈକୁ ସବୁଜ ଘାସ ଖୁଆନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶି 29 ଜୁଲାଇ 2024 ବୁଧଦେବ ନିଜ ସ୍ୱରାଶି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଧନୁରାଶିରୁ ମିଥୁନ ରାଶି ସପ୍ତମ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି। ସପ୍ତମ ଭାବ ବିବାହ, ଜୀବନସାଥୀ, ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାଗିଦାରୀ, ଚୁକ୍ତି ଓ ସାର୍ବଜନିକ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ବୁଧଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ଯୋଗାଯୋଗ କୌଶଳ, ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଓ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ଆଣିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର, ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ଭାଗିଦାରୀ କିମ୍ବା ଚୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଚାକିରିରେ ଆଲୋଚନା, ମିଟିଂ ଓ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ମାର୍କେଟିଂ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଆଇନ, ମିଡ଼ିଆ ଓ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ପ୍ରଗତି ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ବ୍ୟବସାୟରୁ ଧନ ଲାଭ ଯୋଗ ରହିଛି। ନୂଆ ଚୁକ୍ତି କିମ୍ବା ସହଯୋଗରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ନିବେଶ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଦଲିଲ ଭଲ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ, ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ବୁଝାମଣା ମଧୁର ବଢ଼ିବ।
ଅବିବାହିତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ। ପରିବାରରେ ଖୋଲାମେଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ। ମାନସିକ ଚାପ କମ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖନ୍ତୁ। ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ଓ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ପ୍ରତିକାର ଓಂ ବୁମ୍ ବୁଧାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ବୁଧବାର ସବୁଜ ମୁଗ ଡାଲି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଓ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ପଡ଼ା ସାମଗ୍ରୀ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି 29 ଜୁଲାଇ 2024ରେ ବୁଧଦେବ ନିଜ ସ୍ୱରାଶି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ମକର ରାଶିରୁ ମିଥୁନ ରାଶି ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି। ଷଷ୍ଠ ଭାବ ଶତ୍ରୁ, ଋଣ, ରୋଗ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଚାକିରି ଓ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ବୁଧ ନିଜ ସ୍ୱରାଶି ମିଥୁନ ଏହି ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧିମତା, ଯୋଜନା ଓ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ବାଧାକୁ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଚାକିରିରେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାମରେ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା, ଆଇନ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଆକାଉଣ୍ଟ, ମେଡିକାଲ ଓ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଯୋଗ ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ନିୟମିତ ଆୟ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଧନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେମ, ପରିବାରରେ ଛୋଟଖାଟ କଥାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ନ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ କଥା କରନ୍ତୁ। ପରିବାରର ସହଯୋଗରେ କାମ ସଫଳ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପୁରୁଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସୁଧାର ଆସିବ। ପେଟ, ଚର୍ମ ଓ ସ୍ନାୟୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ, ଯୋଗ ଓ ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର ଓಂ ବୁମ୍ ବୁଧାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ବୁଧବାର ସବୁଜ ମୁଗ ଡାଲି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଓ ଗାଈକୁ ସବୁଜ ଘାସ ଖୁଆନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି 29 ଜୁଲାଇ 2024ରେ ବୁଧଦେବ ନିଜ ସ୍ୱରାଶି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ରାଶିରୁ ମିଥୁନ ରାଶି ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି। ପଞ୍ଚମ ଭାବ ବୁଦ୍ଧି, ଶିକ୍ଷା, ସନ୍ତାନ, ପ୍ରେମ, ସୃଜନଶୀଳତା, ନିବେଶ ଓ ଭାଗ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ବୁଧ ନିଜ ସ୍ୱରାଶି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଫଳ ଦେଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଚାକିରିରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଓ ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଶିକ୍ଷା, ଆଇଟି, ମିଡ଼ିଆ, ମାର୍କେଟିଂ, ଲେଖାଲେଖି, ଡିଜିଟାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଓ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଓ ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ନୂଆ ଆୟର ଉତ୍ସ ଖୋଲିବ। ନିବେଶ ଓ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଧନ ସଞ୍ଚୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଭଲ ଖବର ମିଳିବ। ପରିବାରରେ ଖୁସି ଓ ଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ଓ ରାତି ଅନିଦ୍ରାରୁ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଓ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ପ୍ରତିକାର ଓಂ ବୁମ୍ ବୁଧାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ବୁଧବାର ସବୁଜ ମୁଗ ଡାଲି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଢ଼ା ସାମଗ୍ରୀ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି 29 ଜୁଲାଇ 2024ରେ ବୁଧଦେବ ନିଜ ସ୍ୱରାଶି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ମୀନ ରାଶିରୁ ମିଥୁନ ରାଶି ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି। ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଘର, ମାତା, ସମ୍ପତ୍ତି, ଯାନବାହନ, ଶିକ୍ଷା, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଓ ପାରିବାରିକ ସୁଖର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ବୁଧଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଶିକ୍ଷା ଓ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଉପରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଚାକିରିରେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ପ୍ରଗତିର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଶିକ୍ଷା, ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍, ଆଇଟି, ମିଡ଼ିଆ, ଲେଖାଲେଖି ଓ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ଘର, ଜମି କିମ୍ବା ଯାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିବେଶରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ପରିବାର ପାଇଁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ। ଧନ ସଞ୍ଚୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ପ୍ରେମ, ପରିବାରରେ ଖୁସି ଓ ଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ରହିବ। ମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଭଲ ବୁଝାମଣା ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମାନସିକ ଚାପ କମିବ। ପେଟ ଓ ସ୍ନାୟୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟାକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିୟମିତ ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଓ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର
ଓಂ ବୁମ୍ ବୁଧାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ବୁଧବାର ସବୁଜ ମୁଗ ଡାଲି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଓ ଗାଈକୁ ସବୁଜ ଘାସ ଖୁଆନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହର ହର ମହାଦେବ, ବନ୍ଦେ ମାତାରାମ।